ሰላም እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች። ዛሬ ሂስትሪ ፎር ግሬድ 11 ወርክሺት ወይም ኤክሰርሳይዝ መለማመጃ ጥያቄዎችን ያቀረብኩላችሁ ለፋይናል ኤግዛም ያዘጋጇቸዋል ብዬ ከዩኒት 3 እና 4 ያወጣዋቸውን ነው። ዩኒት 1 እና 2 ፕሌይሊስት ላይ ገብታችሁ ግሬድ 9 and 11 ከሚለው ማግኘት ትችላላችሁ። and my name is Mr. ጌታቸው። ሌላው ቴሌግራም ላይ ይሄን ጥያቄ በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ አት ጌታቸው 700 ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። አት ጌታቸው 700 ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬውን እንቀጥል። መለማመጃ ጥያቄዎቹን ፈጠን ፈጠን እያልን እንላቸዋለን። የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ ነው። In France, Calvinism became the face of a smaller influential group called Huguenots. ፈረንሳይ ውስጥ የፕሮቴስታንቲዝም ሙቭመንት ወይም የሪፎርሜሽን ሙቭመንት እንትን ካላቸው መካከል የፕሮቴስታንት ቸርች መመስረት ነው። ስለዚህ የካልቪኒዝም ደግሞ ወይም የካልቪኒስት ፕሮቴስታንት ቸርች ፈረንሳይ ላይ ነበር እና የሚከተሉት ስሞለር ኢንፍሉዌንሻል ግሩፖች ናቸው። ማን ተብሎ ይጠራሉ ነው የሚለን? ሁግኖትስ ተብሎ ይጠራሉ ነው የሚለን ጥያቄው። መልሱ ትሩ ነው። ሁግኖትስ ተብሎ ነው የሚጠሩ ፈረንሳይ ላይ የነበሩ የካልቪኒስት ፕሮቴስታንት ቸርች ተከታዮች። ነምበር 2 ዞስካለስ was the first king of Aksum. The answer is false. ምክንያቱም ዞስካለስ በ50 AD የነበረ ነው። the purples of Eritrean Sea የጻፉት አካሎች ሊስት ወይም ሜንሽን ያደረጉት ንጉስ ነው በመጀመሪያው ኤዲ። ነገር ግን አክሱም የተመሰረተችው ከ200 እስከ 100 ቢሲ ነው። ኤግዛክት ታይሟ ባይታወቅም፣ ስለዚህ ዞስካለስ ግን በወቅቱ ያ the purples of Eritrean Sea ሲጻፍ የነበረው ንጉስ ነው እንጂ he was not the first king. Number 3 the Niger-Congo language superfamily is one of the major families spoken in Ethiopia. Niger-Congo. The answer is false. አፍሮ ኤዥያቲክ እና ናይሎ ሳሃራ ነው። ሜጀር ከተባለ ደግሞ አፍሮ ኤዥያቲክ ነው። Number 4 Christianity was introduced to Ethiopia through evangelization of the common people first. ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ እንትን ያለው ከታች ያለው ምዕመኑን እሱን በማጥመቅ ነው። በመጀመሪያ እነሱን በማጥመቅ ነው ኢንትሮዲዩስ የሆነው ነው የሚለን። መልሱ አብረን እየሰራን እንሂድ። The answer is false. Officially የተጀመረው it was by converting Izana. ከ9 ሴንትስ ከመጡ በኋላ ነው አይደለም እንዴ? በተለያዩ ቦታዎች ክርስትናን ማስፋፋትና የኤቫንጀላይዜሽን ኮመን ወይም ኦርዲነሪ ኢንዲቪጁዋሎችን ኢቫንጀላይዝ ማድረግ የጀመሩት ማለት ነው። Number 5 The 9 saints faced severe persecution while spreading Christianity in Aksum. ጥያቄ የሚለው 9ኙ ቅዱሳን ተብሎ የሚጠሩት the faced severe persecution ወይም ስቃይ ወይም መገደል መሰቀል ደርሶባቸዋል አክሱም ላይ ክርስትናን በሚያስፋፉበት ጊዜ ነው የሚለው። መልሱ ውሸት ነው፣ አልደረሰባቸውም። እንዲሁም አክሰፕታንስ ነው ያገኙት አይደለም? አክሰፕታንስ ነው ያገኙት። ስለዚህ ፎልስ ነው። Number 6 Osman was the founder and the first sultan of the Ottoman Turkish Empire. ኦስማን ፋውንደሩና የመጀመሪያው ሱልጣን ነው የኦቶማን ተርኪሽ ኢምፓየር ነው የሚለን። The answer is true. Osman or Ottoman 1299 ላይ he was the founder and the first sultan of the Ottoman Empire. Number 7 The Yuan dynasty in China began to decline after the days of Kublai Khan in 1294. 1294 began to decline after the days of this ruler. ኩባሊ ካህን ከሞተ በኋላ ዲክላይን እየሆነ መምጣት ጀምሯል ነው የሚለን። yes the answer is true. በ1294 ኩባሊ ካህን he was died and the Yuan dynasty in China gets its own decline እየሆነ የመጣበት ኢቨንቱ ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ትክክል ነው። in the period between
500 and 1000 AD ነው። ታውን and cities grew in size and number in Europe በአውሮፓ ላይ ከ500 እና በ1000 ከተሞች በቁጥራቸውና በሳይዛቸው ማደግ ጀምረዋል ነው የሚለን። the answer is false እንዲሁም ዳርክ ኤጅ ስለነበር they were declined cities and towns were declined. Number 9, the exploration in Europe resulted in what is today called Columbian exchange. Exploration and discovery ያለ በ15 እና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጀመረ so it resulted አንደኛው እንትን the Columbian exchange ተብሎ የሚጠራውን አምጥቷል ነው የሚለን ጥያቄው። the answer is true. Columbian exchange means the exchange between the old world and the new world. the new world አሜሪካ ነው። old world ዩሮፕ ነው። እነዚህ plants and animals they began exchange ይሄን ማን ብለው ይጠሩታል? the Columbian exchange ብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ the answer is true. Number 10, the Enlightenment was a religious revolt that started in 1570 against the Roman Catholic Church. Enlightenment it was religious movement ነው የሚለን በ1517 ነው የተጀመረው ነው የሚለን against the Roman Catholic Church. The answer is false. Not enlightenment, it was reformation ነው, not enlightenment. Number 11, serfs in the manorial system were free to leave their lord's land whenever they wished. serfs ምንላቸው የፔዛንቶቹ ናቸው። ስለዚህ በማኖሪያል ሲስተም ነው ዩሮፒያን የነበሩት። ስለዚህ they were free to leave አካባቢያቸውን በፈለጉት ጊዜ ለቀው እንዲሄዱ ይፈቀድላቸው ነበር ነው የሚለን። መልሱ ፎልስ ነው። ምክንያቱም they were bound to their own lands without the permission of the lord they were not allowed to leave their own lands. ስለዚህ አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሄዱ አይፈቀድላቸውም። አይሸጡም፣ አይለወጡም። ነገር ግን አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሄዱ አይፈቀድላቸውም ነበር። ስለዚህ ሎርዱ ካልፈቀደ አካባቢያቸውን ለቀው ስለማይሄዱ መልሱ ፎልስ ነው። ነምበር 12, the Zagwe dynasty claimed direct descendant from King Solomon and the Queen of Sheba. ዛግዌ ዳይናስቲ በኢትዮጵያ የሚታወቅ ነው። it claimed ዳይሬክት ቀጥታ ከሶሎሞኒክ ዳይናስቲ ከንጉስ ሶሎሞን እና ከንግስት ሳባ እንደመጣ ሪኮግኒሽን ተሰጥቶታል ነው የሚለው። the answer is false. ምክንያቱም it was considered or the dynasty was considered as an illegitimate to rule the Christian Highland Kingdom of Ethiopia or to be the king of Ethiopia. ስለዚህ illegitimate ነው ከሶሎሞን እና ከሳባ አልመጣም ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒውን ነው ያመጣው። 13ኛው the Cyrillic alphabet was invented by Byzantine missionaries to translate the Bible for Slavic people. የሳይሪሊክ አልፋቤት አለ በቤዛንታይኖች ነው እንትን ያለ ሚሽነሪዎች ነው ኢንቨንት የተደረገው ነው የሚለው to translate the Bible into Slavic people ወደ ስላቭኛ ቋንቋ ወይም ለስላቭ ህዝቦች ትራንስሌት ለማድረግ የመጣ ነው የሚለን። መልሱ ትክክል ነው። ቤዛንታይን ኢምፓየሮች ወይም ሚሽነሪዎች ኢስታብሊሽ ያደረጉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is true. ማቺንግ ኮለመኑ ላይ 10 በኤ 11 አካባቢ ደግሞ በቢ ያሉ እሱን እናያለን። took place in 622 inhabitants of Medina who welcomed Prophet Muhammad, the holy shrine in Mecca, submission to the will of God, Allah. The Mecca immigrants were known as a school dominated in Turkey, Syria, Iraq, and Central Asia. Number 7, a school founded along Indian Ocean shore and East Africa. Number 8, dynasties in Iraq, Arabia, and Iran in the 7th and 8th century.
Muslim who supported the cause of Ali. Number 10 Muslim supported the way of Prophet Muhammad. በቢ ደግሞ አንሳር ኢስላም ሙስሊም ሐናፊ ሻፊ ኡማድ and አቢሲድ ሻይቲ ሂጅራ ሱኒ ሙሁጅራን ካባ። ስለዚህ እነዚህን አሁን አዛምዷቸው ቶሎ ቶሎ ለማዛመድ የአንደኛው that took place in 622 ሂጅራ ነው። took place in 622 which is Hijra. Inhabitants of Medina who welcomed the Prophet Muhammad. Ansars ወይም ሪሲቨር the holy shrine in Mecca. ካባ ነች። ሁሉም ዲስትሮይ ሲደረጉ ዲስትሮይ ያላደረጓት ነው ፕሮፌት ሙሐመድ ማለት። submission to the will of Allah. Islam does Mecca immigrants were known as ወይም ከመካ ወደ መዲና የሄዱት እነ ፕሮፌት ሙሐመድ ማለት ናቸው። እነሱ ደግሞ ሙሃጅሩን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። So a school dominated in Turkey, Syria, Iraq and Central Asia. የሙስሊም ስኩል አለ የሻይቲ እና የሱኒ ስኩል ማለት ነው። ስለዚህ በተርኪ ሲሪያ ኢራቅ እና ሴንትራል ኤዥያ ዶሚናንት የነበረው የትኛው ነው ነው የሚለን ሐናፊ ብለን የምንጠራው ነው። The school founded along the Indian Ocean shore and East Africa. It includes Ethiopia ሻይፊ ብለን ነው የምንጠራው ሻይፊ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። A dynasty in Iraq, Arabia and Iran in the 7 and አንድ ዳይናስቲ ብቻ ነው አቢሲድ እና ኦማያድ ዳይናስቲዎች ተብለው ነው የሚጠሩት እነሱ ናቸው። ሙስሊም who supported the cause of Ali ሻይቲ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ጂ ማለት ነው ሻይቲ። ሙስሊም supported the way of Prophet Muhammad። እነዚህ ደግሞ ሱኒ ብለን እንጠራቸዋለን ሱኒ። ስለዚህ መልሱ በዚህ መልኩ አለ ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ምርጫዎቹ ነው የምንሄደው። ቶሎ ቶሎ ነው የምሄድላችሁ ሰዓት ለመቆጠብም። ፈርዘር አትርሱ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንትም እንደዚሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ the golden age in Ethiopian painting and the translation of some of religious work from Arabic to Ge'ez was conducted during በመጀመሪያ ስታነቡ ጥያቄውን አንደርስታንድ አድርጉት። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው የሚለው በኢትዮጵያ ጎልደን ፔሪድ ተብሎ የሚጠራው በፔይንቲንግ እና መጽሐፍቶችን ከአረብኛ ወደ ግዕዝ የትኛው ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ዛጉዌ ነው ጎልደን ፔሪድ ተብሎ ነው የሚጠራው በኢትዮጵያ ታሪክ። በአረብኛ የተጻፉ ብዙ መጽሐፍቶች ወደ ግዕዝ ተቀይረዋል። ብዙ ፔይንቲንጎች ላሊበላ ላይ ማለት ነው አብያተ ክርስቲያኖች ውስጡም ኢንቴሪየር ኤንድ ኤክስቴሪየር ፓርትስ ኦፍ ዘ ቸርች ፔይንትድ ሆነዋል በሪሊጂየስ አይኮኖች ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ነው። ነምበር 2 what was the primary reason the Western Roman Empire was more vulnerable to collapse than the Eastern Empire? ከኢስተርን ኢምፓየሩ ቨነረብል የነበረበት ዌስተርን ሮማን ኢምፓየሩ ኮላፕስ ለመሆን ምክንያት የሆነው ወይም ተጋላጭ ያደረገው ምክንያት የትኛው ነው ነው የሚለው። stronger leadership in the West, geographical openness to invasion and less wealth or population, lack of interest in Christianity, overpopulation in major cities. ስለዚህ የትኛው ነው ለዌስተርን ሮማን ኢምፓየር በቀላሉ እንዲጠቁ ወይም ኮላፕስ እንዲሆን እንዲወድቅ ያደረገው ምክንያት ማለት ነው። መልሱ ቢ ነው። ጂኦግራፊካል ኦፕንነስ ጂኦግራፊካሊ ለነሱ ቅርብ ናቸው። ትንሽ ህዝብ ነው ያላቸው። ከዛ በተጨማሪ ሀብታቸውም እንደዛው ማለት ነው። ሀብታቸውም ከኢስቱ ጋር ሲነጻጸር ኢስቱ ግሬተር ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን አለው። ከዛ በተጨማሪ ዌልዝም እንደዛው ማለት ነው። ነምበር 3 አፍሮ-ኤዥያቲክ ፋሚሊ that spoken only in Ethiopia። ይሄ የታወቀ ነው። ኦሞቲክ ነው። ኦሞ ቫሊ ከኦሞ ቫሊ ውጭ የሚነገር ሁለት ቋንቋዎች አሉ። ሽናሻ እና አንፊሎ ተብለው የሚጠሩ። ሽናሻ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ነው። አንፊሎ ወለጋ አካባቢ ነው። ስለዚህ
Omotic, it is only spoken in Ethiopia. Which language has no speaker today? Number 4. አሁን ኤክስቲንክትድ የሆነ ቋንቋ ማለት ነው፣ ተናጋሪ የሌለው የሚታወቀው ነው፣ ጋፋት ነው። Which language? Number 5. Which language speakers are located along the Ethio-Sudan's border? በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ላይ የሚገኝ ቋንቋ ተናጋሪዎቹ እዛ አካባቢ የሚነገሩ። ይሄ ቀላል ነው። ናይሎ ሳሃራ፣ ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ክልል ተብሎ የሚጠሩ የሀገራችን ቦታዎች ላይ ነው የሚገኙት ተናጋሪዎቹ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ማለት ነው። Number 6. An important development in technology during the Middle Age was, በሚድል ኤጅ ኢምፖርታንት ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት የትኛው ነው ነው የሚለን ኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ እንትን ባለበት። ሶ ኮምፓስ፣ መካኒካል ክሎክ፣ ዌቪንግ፣ አይረን ሃውስ ሾር። ሶ the answer is አይረን ሃውስ ሾር በሜድቫል። ኦፍኮርስ ለኤክስፕሎሬሽን ኤንድ ዲስከቨሪም ኮምፓስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አይረን ሃውስ ሾር በአብዛኛው የካብለሪ ፕራክቲስ ሲደረግበት የነበረው ነው ማለት ነው። Number 7. Why did the Quraysh oppose the teaching of Prophet Muhammad? ለምንድን ነው ቋራሾች እንግዲህ ፕሮፌት መሐመድ የወጡበት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው አስተምሮቱን ኦፖዝ ያደርጉ የነበር ነው የሚለው። The Quraysh feared that the Holy Land in Palestine would be taken over by Christians. በክርስቲያኖች ይወሰዳል ሆሊ ላንድ በሚል። Quraysh feared the lose their income that they used to collect from the annual pilgrims of Kaaba. ከካባ የሚያገኙትን አመታዊ ጉዞ እዛ የሚያገኙትን ገቢ እናጣለን ብለው ነው። The Quraysh didn't trust Muhammad. ፕሮፌት ሙሐመድን አያምኑም። They already adopted Christianity. ክርስትናን አዶፕት ስላደረጉ ነው የሚለው። The answer is B. ኢንካማቸውን ከካባ ብቻ ሳይሆን ከሌሎችን ሃይማኖታዊ ጉዞ ያደርጋሉ ከተለያዩ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የሚያገኙትን ፒልግሪም ማለት መንፈሳዊ ጉዞ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የሚያገኙትን ጥቅም አታክ ስለሚያደርግ ነው የፕሮፌት ሙሐመድ አስተምሮት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ኦፖዝ ያደርጉት የነበር ማለት ነው። Number 8. The birthplace of Renaissance was France, England, Germany, Italy. The answer is Renaissance D. Italy ነው። ጀርመን ሪፎርሜሽን ነው። ፍራንስ ኢንላይትመንት ነው። ኢንግላንድ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው። Number 9. What was the system of medieval Europe, which refers to the relationship between the lord and their vassals? በሜዲቫል ዩሮፕ ሪሌሽንሺፓቸውን ከሎርዶቹ እና በቫዛሎች መካከል የነበረውን ግንኙነት ምን ይባላል ነው። ሲስተሙ ምን ይባላል? ፊውዳሊዝም፣ ሰርፍደም፣ ቫዛሌጅ፣ ማኖሪያሊዝም። The answer is the system of connection ከተባለ ቫዛሌጅ ተብሎ ይጠራል። ሃየር ሎርድስ ከሎወር ሎርድስ ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት ሲስተሙ ቫዛሌጅ ተብሎ ይጠራል። Number 10. Which one was battle place where the Turkish defeated the Byzantine? Tel el-Kabir, Manskert, ኢስታንቡል፣ ኮንስታንቲኖፕል። ቱርኮች ቤዛንታይኖችን ስለዚህ the answer is ቴል ኢል-ካቢር። ማንስከርት ዩሮፒያኖች ናቸው ኦቶማን ኢምፓየርን ያሸነፉበት ማለት ነው። Number 11. A Roman Catholic Pope at the time of Crusade was blank. በክሩሴድ ጊዜ 1096 ማለት ነው የነበረው የሮማን ካቶሊክ ቸርች ፖፕ የትኛው ነው የሚለው። Urban II was
Urban II was the Pope of Catholic Church who declared the support of the ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር ኢስተርን ሮማን ኢምፓየርን ሰፖርት እናደርጋለን ብሎ ዲክለር ያደረገው ማለት ነው። ነምበር 10 which one was wrong about ማርቲን ሉተር against the Roman Catholic Church? በሮንግ የሆነው የትኛው ነው? ስለ ማርቲን ሉተር against the Roman Catholic Church. he denied the Pope's supremacy. የፖፕን ሱፕሪማሲ ዲናይ ያደርጋል፣ አይቀበልም የሱን የበላይነት። he criticized the number of Catholic practices. የካቶሊክ ፕራክቲሶችን ወይም ስራዎችን ክሪቲሳይዝ ያደርጋል። he proclaimed that the Bible is the final authority. ባይብል ፋይናል አውቶሪቲ ወይም የበላይ እሱን ፕሮክላይምድ ወይም ዲክለር አድርጓል ነው የሚለን። ዲ ነን ኦፍ ዲ አባብ ዲ ነን ኦፍ ዲ አባብ። ስለዚህ ሮንግ ስለሚለው ሁሉም ትክክል ስለሆኑ ሮንግ የሚሆነው ይሄ ነው። ይሄ የፖፕን ሱፕሪማሲ ዲናይ ያደርጋል። ክሪቲሳይዝ የተለያዩ የካቶሊኮችን አስተምሮቶች ዲናይ ያደርግ ነበር። he proclaimed that ባይብል የመጨረሻ ፋይናል አውቶሪቲ ለባይብል ነው መሰጠት ያለበት ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር 13 an Italian traveler who visited China in the Middle Age was blank. የኢታሊያን ትራቨለር በሚድል ኤጅ ቻይናን ቪዚት ያደረገው ፍራንሲስኮ ፒዛሮ፣ ማርኮ ፖሎ፣ ቫስኮ ደጋማ፣ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ። the answer is ማርኮ ፖሎ። ቫስኮ ደጋማ ሌላ ነው፣ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ሌላ ነው፣ ፍራንሲስኮ ክሪፒዝም የፒዛሮም ሌላ ነው ማለት ነው። ነምበር 14 the primary stated goal of crusade was to ይልና ፕራይመሪ ስቴትድ ጎሉ አላማው የመጀመሪያ ቀደም ጎሉ ምንድነው? ክሩሴድ በክርስቲያኖችና በሙስሊም አረቦች የነበረ ጦርነት ነው። ኮንከር ኮንስታንቲኖፕል ፎር ቬኒስ፣ ሪካፕቸር the holy land from or Palestine from the Muslim control, the spread the feudal system to the Middle East, unite the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church። ስለዚህ አላማው ምንድነው ነው የሚለን። አንደኛውና ፕራይመሪ ጎሉ ምንድነው? ሪካፕቸር the holy land ሆሊ ላንድ ወይም ጀሩሳሌምን ኮንትሮል አድርገው ስለነበር ነው ሙስሊሞቹ። ስለዚህ እሷን እንደገና ከሙስሊሞቹ ነጥቆ ወደ ክርስቲያኖቹ የማድረግ ነው ማለት ነው። ነምበር 15 a major long term effect of crusade was major long term effect the permanent ክርስቲያን ኮንትሮል ኦፍ ጀሩሳሌም ኢየሩሳሌምን ፐርማነንትሊ በቋሚነት ክርስቲያኖች መቆጣጠር። the healing of the chain between the eastern and western Christianity, the healing of the ወይም ዲቪዥን በኢስተርን እና በዌስተርን ቸርች መካከል። the immediate collapse of the Byzantine empire, immediately ቤዛንታይን ኢምፓየር ክሩሴድን ተከትሎ ወድቃለች ነው የሚለን። increased trade and cultural contact between Europe and the Middle East. Permanent, the long term, permanent effect of crusade. ስለዚህ መልሱ the answer is D. It increases trade and cultural contact between the Middle East with the Western European states. A. permanently Christian control of Jerusalem. no, lose አድርገዋል። ይሄ በ1054 ነው። B. ኢስተርን እና the immediate collapse of Byzantine Empire የሚለው ቤዛንታይንስ ኢምፓየር እስከ 1453 ቆይታለች ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነምበር 16 which one was wrong about kingdom of Damoት? kingdom of Damoት ሮንግ የሆነው የትኛው ነው? it was located north part of Shawa. it forced the sultanate of Shawa to pay tribute. king አምደ ጽዮን subdued it during 14th century. It also defeated the armies of Zagwe dynasty. The answer is A. south of the Shawan. ሸዋዎችን ፔይ ያስደርጓቸው ነበር ግብር እንዲከፍሉ።
ንጉስ አምደ ጽዮን ነው የያዛት። የዛጉዌ ዳይናስቲንም ዲፊት አድርገው ነበር። ስለዚህ the answer is A. Number 17. One was the main factor that contributed for the beginning of exploration and discovery in Europe. ለኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ መጀመር ምክንያት to get colonies, in search of new trading routes, to fight Ottomans, to expand Christianity. ለኤክስፕሎሬሽን እና ዲስከቨሪ ምክንያት አንደኛው ምክንያቱ ይሄ ነው። የመጀመሪያ ምክንያቱ የሜዲትራኒያን ሲ ኦቶማን ቱርክ ብሎክ አድርጋባቸዋለች በ15 እና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሀያል በነበረችበት። ስለዚህ ከኢስት ወርልዱ ጋር ንግድ ግንኙነት ማድረግ ስለሚፈልጉ ከኢስት ከኢንዲያ እና ከቻይና ለመገናኘት አዲስ የንግድ መስመር ፍለጋ ነው። በዚህም በ1498 አግኝተዋል ማለት ነው። ቫስኮ ደጋማ ዲስከቨር አድርጎላቸዋል። Number 18. Among the Germanic tribe who invaded Spain in about 460 AD, Angles, Ostrogoths, Franks, Visigoths የተለያዩ የጀርመኒክ ትራይቦች ዌስተርን ሮማን ኢምፓየርን ወረዋል። ስለዚህ ከነዚህ መካከል የስፔንን የወረሯት እነማን ናቸው ነው የሚለን። አንግልስ ኢንግላንድን ነው የያዙት። ኦስትሮች ኢታሊን ነው። ፍራንክ ፈረንሳይም ወይም ጋውል ብለው የሚጠራው ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። መልሱ ዲ ነው። the answer is this. Visigoths they control Spain. they control Spain. ሌላኛው number 19. which one was wrong about Western Roman Empire after the invasion by Germanic tribes? የትኛው ነው which one is wrong? ኢንቬድ ተደርገዋል በጀርመኒክ ትራይቦች። ስለዚህ ከተወረሩ በኋላ ያለው እውነታ የትኛው ነው? ሮንግ የሆነው የትኛው ነው? the majority of the people moved from town to rural. አብዛኛው ህዝብ ከከተማ ወደ ገጠር ሂዷል ነው የሚለን። ancient literature, architecture, painting and sculpture declined. the empire divided into smaller feudal kingdoms. the expansion of trade. ስለዚህ ሮንግ የትኛው ነው የሚለን። ሶስቱ ትክክል ናቸው። the answer is D. majority of the people ከከተማ ወደ ገጠር ተሰዷል። እነዚህ አርኪቴክቸር ፔይንቲንግ ዲክላይንድ ሆነዋል። ኤምፓየሩ በስሞለር ኪንግደም ዲቫይድድ ሆኗል። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው ሮንግ ስለሚል ማለት ነው። ነምበር 20. the 100 years war that conducted 1337 up to 1453 in Europe was fought between 100 years war በማንና በማን መካከል ነው የተደረገ ነው የሚለው። የት ነው የተደረገው? አሜሪካ ላይ ነው። በብሪቲሽና በፈረንሳይ መካከል to control America or to dominate the new world. ስለዚህ 100 not to dominate the Europe. It's not to dominate the America. that was the 7 years war ነው። እርስ በራሳቸው አንደኛው ሌላኛው የበላይ ለመሆን ነው። ስለዚህ መልሱ ግን ብሪቲሽ ኤንድ ፍራንስ ነው። መልሱ ብሪቲሽ ኤንድ ፍራንስ ነው። ነምበር 21. why the East Roman Empire survived from the invasion by Germanic tribes? እስከ 1453 ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር ቆይታለች። ስለዚህ what was the reason ነው የሚለው። geographically it was far from Germanic tribes. geographically ከጀርመኖች ራቅ ያለች ነች። most of the cities were defense walls. አብዛኞቹ ሲቲዎች መከላከያ አጥሮች አሏቸው። the large number of population ብዙ ህዝብ ስላለው። ዲ all መልሱ all ነው። ሁሉም የተጠቀሱት ትክክል ናቸው። ላለመወረራቸው ምክንያት ናቸው። ነምበር 22. the dynasty founded by one of the Frankish king called Charles Martin in the Western Roman Empire was called ማን ተብሎ ነው የሚጠራው ነው የሚለው። በቻርለስ ማርቲን የተመሰረተው ማለት ነው። ካሮሊንጋን ኢምፓየር ይባላል። ካሮሊንጋን ኢምፓየር ተብሎ ወይም ዳይናስቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ካሮሊንጋን ዳይናስቲ ኢሚዲየትሊ የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ዲክላይን ከሆነ በኋላ የመጣ ዳይናስቲ ነው። ሌላው
ነምበር 23 ነው። which of the following is not the character of Renaissance? ከሚከተሉት የትኛው ነው ሬኔሳንስ ካራክተር ያልሆነው ነው የሚለን? the study of ancient Greek and Roman, support freedom of thought and reasoning, use of the vernacular language, the expansion of democracy. ከነዚህ መካከል የሬኔሳንስ ሙቭመንተርስ ትሩ ወይም ትክክለኛ ካራክተራቸው ያልሆነው የትኛው ነው ነው የሚለን? the answer is ዴሞክራሲ የኢንላይትመንት ነው። የኢንላይትመንት ዴሞክራሲን ለማስፋፋት ነው። ነምበር 24 which one was wrong about Ottoman Empire? ስለ ኦቶማን ኢምፓየር የትኛው ነው ሮንግ የሆነው ነው የሚለን? it reached its highest power during ሱልጣን ሱሊማን ፈርስት በሱልጣን ሱሊማን ፈርስት ሃይስት ላይ ደርሳለች ነው የሚለን። the society were divided into classes ማህበረሰቡ በክላስ የተከፋፈለ ነበር ወይም ሃይራርኪ ነበረው ማለት ነው። the administrative system was hard and not effective administrative ሲስተሙ ሃርድ እና ኢፌክቲቭ ያልሆነ ነበር ነው የሚለን። ሱልጣን was the absolute autocrat an absolute autocrat ሱልጣን or the imperial ማለት ነው absolute autocrat ነው የሚለን ወይም ፍጹም አምባገነን ፈላጭ ቆራጭ ነው የሚለን። መልሱ ሲ ነው። ለምንድን ነው? ኢፌክቲቭ ነው ሃርድ ነው but it was not effective ስለሚል ነው። it was effective ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነምበር 25 the dynasty of China that received the mandate of heaven and reunited North and South China was blank ሳውዝ እና ኖርዝ ቻይናን እንትን ያደረገው the mandate of heaven ማለት በቻይና የዳይናስቲክ ሳይክል አለ። ስለዚህ ፓወርፉል በጀስትስ የሚመራ ሲመጣ ማንዴት ኦፍ ሄቨንን ሪሲቭድ ያደርጋል ወይም ፈጣሪ ልክ እንደፈቀደለት እንትን ይባላል ማለት ነው። ቻይናን የመምራት ስልጣን እንዳለው። ስለዚህ ሪዩናይት ያደረገው የትኛው ነው የሚለን? መልሱ ቢ ነው። ደሱ ዳይናስቲ የመጨረሻው የጥያቄ among the enlightenment thinkers who presented the idea of separation of power የተለያዩ ኤንላይትመንት በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጀመረ የፖለቲካል ሙቭመንት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሙቭመንቶች መካከል the separation of power ይሄ ማለት ህግ አውጭ፣ ህግ ተርጓሚ፣ ህግ አስፈጻሚ ተብሎ የሚጠራውን ያን እንትን ያለው ማለት ነው ማን ነው የሚለን? ሎክ፣ ሞንትስኪው፣ ቮልታይር፣ ቤካሪያ። ሎክ ካየ ነው the natural right and የላይፍ ሊበርቲ ኤንድ ፕሮፐርቲ ይሄን በተመለከተ እንትን ያለ ነው። ለዩኤስ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ትልቁ ምክንያት የነበረ ነው። ሌላኛው ሞንትስኪው ነው። ሞንትስኪው the separation of power ይሄ ሌጅስሌቲቭ ህግ አውጭ፣ ህግ ተርጓሚ፣ ህግ ፈጻሚ ተብሎ ቢጠራው ማለት ነው። እሱን እንትን ያደረገ ነው። ቮለታይን ካለ ፍሪደም ኦፍ ቶት ኤንድ ኤክስፕሬሽን ደን ቤካሪያ የአቦሊሽን ኦፍ ቶርቸር and they had greater contribution for the development of democracy development of different revolution in Europe and democracy ለአሜሪካ ለፈረንሳይ ሪቮሉሽንም ምክንያቶች ነበሩ ማለት ነው። ለዲሞክራሲ ምክንያቶች ነበሩ። ስለዚህ ይሄ ኮንትሪቢሽናቸው ነው ማለት ነው። ሌላው ጥያቄው እንትን እንዳይልባችሁ ከዚህ በኋላ ያሉትን ቶሎ አሁንም በደንብ አድርጌ ነው የሚሄድላችሁ። ደሞስት እንትን ሾርት ኖትስ ናቸው። The most historical known expedition of Egypt to Punt was conducted during the reign of Queen Hatshepsut ነች። የተለያዩ የኢጂፕሽያን ፈርዖኖች እንትን ነገር ግን እጅግ በጣም ላርጅ የሆነ ኤክስፒዲሽን ጉዞ የተደረገው በእሷ ስለነበር ነው። ሌላኛው the dynasty that founded the Sultanate of Shiwa in 896 AD was dynasty Sultanate of Shiwa the first ሙስሊም ሱልጣኔት ኢን ኢትዮጵያ በ896። ስለዚህ ማን ነው?
ማክዙማይት ዳይናስቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ማክዙማይት ዳይናስቲ ተብሎ ይጠራል። የኢፋትን ወላዝማ ዳይናስቲ ወይም ኡመር ወላዝማ ነው እንትን ያለው። ሶስተኛው the dynasty founded by one of the Franklin king called Charles Martin in the Western Roman Empire ምርጫው ላይ ያለ ካሮሊንጊያን ኢምፓየር ሶሪ ተደጋግሟል። ይሄ ካሮሊንጊያን ኢምፓየር ነው። the battle number 4 the battle where Roman Empire defeated Muslim forces in 732 Battle of Tours. The Lourdes number 5 the Lourdes state or village of medieval Europe was called Lourdes state. ማኖርስ ተብሎ ይጠራል። ማኖርስ ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። ሌሎቹን እዚህ ጋር ያሉትን አሁንም በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ እንትን እንላቸዋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ list the two documents which give detailed account about Aksumite kingdom ስለ አክሱማይት ፐርፕለስ ኦፍ ኤሪትሪያን ሲ በ50 ኤዲ አካባቢ የተጻፈ ነው። አንኖን ራይተር የነበረው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈው ነው። የክርስቲያን ቶፖግራፊ ኮስሞስ እንደ ኮፕሊከስ ተብሎ በተጠራ እነዚህ ናቸው ዲቴል የሆነ አካውንት የሚሰጡ ማለት ነው። Describe the external and internal cause for the downfall of Zagwe dynasty. Internally ካየን there was power struggle. That means there was no peaceful transfer of power from one king to the next. So there was frequent war among the ruling classes. So this weakened them. አዳክሟቸዋል። Externally there was opposition. Came from the Tigray and the Amhara. They blamed that they are not allowed to rule Ethiopia because they were considered as an illegitimate because of they were not descendants from Menelik the First, the son of Sheba and King Solomon of Israel. በእነዚህ ምክንያቶች ነው ማለት ነው። ሊስት 3 achievements of Aksum. አክሱም ብዙ አቺቭመንቶች አሏት። በአርኪቴክቸር የምናያቸው ህንፃዎች፣ በአርኪቴክቸር በራይቲንግ የግዕዝ ፊደላቶችን ኢስታብሊሽ አድርጋለች። በሺፕ ቢልዲንግ በሪሊጅን በንግድ የሬድ ሲ ትሬድ እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። በፔይንቲንግም እንደዚሁ ነምበር 4 ዲስክራይብ ዘ ፊቸርስ ኦፍ ጎቲክ አርኪቴክቸራል ስታይል። የጎቲክ እና የማን ተብለው ይጠሩ ነበር? በሜዲቫል ፔሪድ ጊዜ የነበሩ የካቴድራል ስታይል ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ካቴድራል ስታይል ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ሮማንስኪ ስታይል ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ ጎቲክ የህንፃው ስታይል ማለት ነው። ሃይ የሆነ ታወር ያለው ሃይ ታወር ኤንድ ዋልስ ያለው ፖይንትድ አርችስ ኤንድ ሊን አርችስ ኮልድ ምን ብለው ነው የሚጠሩ? the flying boot rakes ብለው የሚጠሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ካራክተር ነበረው። የሮማንስኪው ካቴድራል ካርቸር ደግሞ ማሲቭ የሆነ ወል ያለው ይሄ ግድግዳው ማሲቭ የሆነ ስትሮንግ ኮሎመን ያላቸው ራውንድድ አርክስ የህንፃው ስታይል ማለት ነው። ራውንድድ አርክስ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው እንትን የነበረው ማለት። ሌላኛው ነምበር 5 ራይት the results of crusade እንግዲህ በክርስቲያንና በሙስሊም አረቦች መካከል አንደኛው ቀደም እንትን ብለናል። the expansion of trade feudalism declined, the power of the emperor became strong. So the introduction of new crops, cities and towns came to revive it because of the development of trade. ከተሞች እንደገና ማደግ ጀምረዋል። ምክንያቱም ንግድ እያደገ ስለመጣ ማለት ነው። right the concepts formed the core of philosophers or enlightenment thinkers belief in the 18th century. በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ሙቭመንት ነው ኢንላይትመንት ማለት ነው። ስለዚህ the core ዴሞክራሲ ነው፣ ኢኳሊቲ ነው፣ ሪዝን፣ ኔቸር፣
ሳይንስ እነዚህ ሁሉ ምኖች ናቸው? የሴንትራል አይዲያስ ኦፍ ኢንላይትመንት ቲንከርስ ነበሩ። ራይት ሪዛልትስ ኦፍ ክሩሴድ ሪፎርሜሽን ነው። ሪፎርሜሽን ሪዛልቶች አሉት። አንደኛው ሪሊጂየስ ዩኒፎርሚቲን ኢንድድ አድርጓል። ፓወር ኦፍ ፖፕ ዲክላይንድ ወይም የሮማን ካቶሊክ ቸርች ፓወር ዲክላይንድ ሆኗል አውሮፓ ላይ። ከዛ በተጨማሪ የፖፑም እንደዚሁ ዲክላይንድ ሆኗል። ሪሊጂየስ ቶለሬሽን፣ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ይህ ነው የዛሬው። እንግዲህ አመሰግናለሁ በትዕግስት ስላዳመጣችሁኝ። ታንክስ ፎር ዮር ዋቺንግ። አትርሱ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ሰላሙን